بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو چینل سفر وسیلہ ظفر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو کہانی آج ہم لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے شیخ چلی اور اس کے ستیلے بھائی۔ یہ تو زمانے کی ریت ہے، کچھ لوگ رشک کرتے ہیں تو کچھ لوگوں میں حسد جیسی بیماری ہوتی ہے، وہ ہر وقت دوسروں کی کامیابیوں پر چلتے رہتے ہیں۔ یہی صورتحال کچھ شیخ چلی کے بھائیوں کی تھی۔ ایک دفعہ شیخ چلی کہیں سے ایک خوبصورت بھینس خرید لایا۔ لوگ اس کی بھینس کی تعریفیں کرتے، جبکہ اس کے ستیلے بھائی حسد کی آگ میں جلتے رہتے۔ جب ان کا حسد برداشت سے باہر ہوا تو انہوں نے مل کر شیخ چلی کی عدم موجودگی میں اس کی قیمتی بھینس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا چمڑا آبادی سے کچھ فاصلے پر موجود بڑے درخت پر ڈال دیا۔ جب شام کو شیخ چلی گھر آیا تو ستیلے بھائیوں نے بتایا اس کی بھینس اچانک بیمار ہو کر مر گئی اور اس کا چمڑا فلاں درخت پر لٹکا ہوا ہے، جب چاہو جا کر اٹھا لینا۔ شیخ چلی کو ستیلے بھائیوں کی اس حرکت پر غصہ تو ضرور آیا، لیکن خاموش رہا۔ چند دن بعد وہ بھینس کے چمڑے کو بیچنے کی غرض سے اسے اتارنے کے لیے گیا۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا تھا، کیونکہ وہ رات کا وقت تھا۔ وہ درخت پر چڑھا، ابھی اتارنے ہی والا تھا کہ اس نے چند چوروں کی آوازیں سنی جو درخت کے نیچے آپس میں چوری کا مال بانٹ رہے تھے۔ شاید ان میں سے ایک کمزور اور کم نظر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مال برابر برابر بانٹو، ورنہ اوپر سے کوئی کڑکڑاتی بلا آ کر تم پر گرے گی۔ شیخ چلی نے اچھا موقع جان کر بھینس کی کھال کو نیچے پھینکا، جو اتنے دن درخت پر لٹکا رہنے کی وجہ سے سوکھ چکی تھی، اور کڑکڑاتی ہوئی نیچے کی طرف آئی۔ اس گھبراہٹ میں چور سارا مال چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ شیخ چلی اطمینان سے چوروں کا چھوڑا ہوا مال گھر لے آیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ شیخ چلی کے بھائیوں نے پوچھا، اتنے پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھینسوں کے چمڑوں کا بڑا بھاؤ ہے، اپنی بھینس کا چمڑا بیچ آیا ہوں۔ اس کے بھائی حیران ہو گئے کہ اتنے پیسے ایک بھینس کے چمڑے کے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی اپنی بھینسیں ذبح کریں اور ان کے چمڑے بازار بیچ کر امیر ہو جائیں۔ لیکن جب وہ اپنی بھینسوں کے چمڑے بیچنے گئے تو ان کو شیخ چلی کی چالاکی کا علم ہوا کہ اس نے ہمیں کس طرح بھینسوں سے محروم کر دیا۔ وہ جب بازار سے لوٹے تو غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ انہوں نے شیخ چلی کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو کیا دیکھا، اس کا گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اسے ستیلے بھائیوں کی حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن کچھ نہ کر سکتا تھا۔ شیخ چلی نے اگلے دن بوری میں گھر کی جلی ہوئی راکھ بھری اور اس کا منہ سینے سے پہلے کچھ چاندی کے روپے رکھ دیے اور بوری کا منہ سی دیا۔ یہ بات واضح رہے کہ اس دور میں کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ چاندی کے روپے اور سکے ہوتے تھے، تو بس یوں نظر آتا تھا کہ بوری چاندی کے روپوں سے بھری ہوئی ہے۔ شیخ چلی نے گدھے پر بوری لادی اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک تاجر ملا جو اپنے 2 چھوٹے بچوں اور بیوی کے ہمراہ شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے شیخ چلی سے کہا کہ ان چھوٹے بچوں کو گدھے پر بٹھا دو۔ شیخ چلی نے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہارے بچوں کو گدھے پر بٹھانے کے لیے تیار ہوں، وہ یہ کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، اگر انہوں نے کچھ غلط کر دیا اور اگر میرے پیسے راکھ بن گئے تو تمہیں نقصان پورا کرنا پڑے گا۔ تاجر نے شرط مان لی، اس اطمینان سے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ شہر پہنچنے پر تاجر نے اجرت دینے کا کہا۔ اس پر شیخ چلی نے کہا، پہلے مجھے بوری چیک کرنے دو، کہیں بچوں کی غلط حرکت کی وجہ سے میرے پیسے راکھ تو نہیں بن گئے۔ جب بوری کا منہ کھولا تو سوائے چند روپوں کے بوری کے اندر سے راکھ نکلی۔ اب تاجر کو شرط کے مطابق بوری پیسوں سے بھر کر واپس کرنا تھی، اور اس نے واپس کر دی۔ شیخ چلی پیسوں کی بوری لے کر گھر واپس آیا۔ اس کے ستیلے بھائیوں نے
पैसों से भरी बोरी देखकर हसद से जल भन गए। शेख चिल्ली ने बताया कि शहर में राख की बड़ी मांग है और कीमत भी बहुत ज्यादा है, जो तुम्हारे सामने है। मैं अभी राख बेच कर आ रहा हूँ। शेख चिल्ली के भाई ने आओ देखा ना ताओ अपने घर जला दिए। अगले दिन राख से भरी बोरियां बाजार बेचने चले गए। शहर में लोगों ने उनको पकड़कर खूब दरगत बनाई और ये कहकर कि लोग कूड़ा करकट और राख वगैरह शहर से बाहर फेंकते हैं या खरीदते हैं। शेख चिल्ली के भाई मार भी खा चुके और घरों से भी महरूम हो गए। शेख चिल्ली के भाइयों ने मंसूबा बनाया कि उसे दरिया में गर्क कर देते, हमेशा के लिए इससे जान छूट जाएगी और हम नुकसानात से भी बचे रहेंगे। अगले दिन मंसूबे के मुताबिक सब भाइयों ने मिलकर शेख चिल्ली को रस्सियों से बांध दिया। एक बोरी में डालकर उसका मुंह भी रस्सियों से बांध दिया। उसे उठाकर दरिया की तरफ रवाना हो गए। दरिया कुछ फासले पर था। दोपहर का वक्त हो गया। भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि भूख महसूस हो रही है। शेख चिल्ली जो बोरी में बंद था वो एक दरख्त के नीचे रख देते हैं। इतने में साथ वाली आबादी में जाकर खाना खा आते हैं। वापस आकर तसल्ली से उसे दरिया पुर्द करेंगे। वो शेख चिल्ली को बंद बोरी में वहीं छोड़कर करीब वाली आबादी की तरफ रवाना हो गए। चंद लम्हों बाद शेख चिल्ली को भैंसों के आने और चरवाहे की आवाज सुनाई दी तो उसने बंद बोरी से जोर जोर चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरे साथ ज्यादती ना करो, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। जब चरवाहे ने उसकी पुकार सुनी तो करीब आकर पूछा, क्या मामला है, बोरी में क्यों बंद हो, किसने किया ये सब कुछ? इस पर शेख चिल्ली ने कहा, मेरे भाई मेरी शादी जबरदस्ती करना चाहते हैं, जबकि मैं हरगिज शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने मुझे बोरी में बंद कर दिया। अब वो साथ वाली आबादी में खाना खाने गए हैं। जो ही आएंगे वो मुझे दरिया पार शादी के लिए जबरदस्ती ले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बल्कि हरगिज ऐसा नहीं करना चाहता। चरवाहे ने कहा, मैं गैर शादीशुदा हूँ और गरीब आदमी हूँ, मैं शादी करने को तैयार हूँ। शेख चिल्ली ने कहा, अब फिर ऐसा करो कि मेरे भाइयों के आने से पहले जल्दी बोरी का मुंह खोलो और फिर मैं तुम्हें बोरी में बंद कर देता हूँ और तुम आवाजें लगाते रहना कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी नहीं करना चाहता। जब तुम शादी करके वापस आओगे तो तुम्हारी भैंसें तुम्हें वापस कर दूंगा। चरवाहा इस बात पर खुश हो गया और शेख चिल्ली उसे बोरी में बंद करके भैंसों समेत वहां से अपने घर आ गया। जब शेख चिल्ली के भाई आए तो उन्होंने बंद बोरी उठाकर दरिया में फेंक दी। अब वो खुश थे कि शेख चिल्ली से जान छूटी। उसकी वजह से आए रोज हमें परेशानियां उठाना पड़ती थी। जब वो घर वापस आए तो देखा शेख चिल्ली भैंसों को चारा डाल रहा है। उन्होंने कहा, ऐ शेख चिल्ली, तुम्हें तो हमने दरिया में फेंका था, तुम घर कैसे आ गए? तो शेख चिल्ली ने कहा, अरे बेवकूफो, मैं तुम्हें कहता रहा कि थोड़ा सा और आगे दरिया के गहरे पानी में फेंको, वहां भैंसें ज्यादा थीं, तुमने एक ही ना सुनी, बस मैं ये चांद भैंसे निकाल लाया हूँ। उसके भाइयों ने कहा, तो हमें भी दरिया में बारी बारी फेंको, हम भी तो भैंसें ले आए और इसके बाद हम तुमसे कभी भी जिदबाजी और हसद नहीं करेंगे, बल्कि इकट्ठे एक साथ मिलकर रहेंगे। शेख चिल्ली ने सुतेले भाइयों को बारी बारी बोरी में बंद करके दरिया में फेंका और उनसे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया। हासिल मकसद ये है कि हसद और लालच इंसान को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ फायदा नहीं देती। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये बात सच है कि मेहनत से ही अजमत है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर करें। फिर एक नई दिलचस्प कहानी के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह निगहबान, वस्सलाम, आपका दुआ गो।